Hello everyone, welcome to Vidya Mandir IIT NEET Cell. Today we are going to discuss another very interesting and very simple basic topic. Second chapter I am going to discuss redox reactions. Which one? Redox reactions. अभी इससे पहले भी आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में सोचा होगा. व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन एंड ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन. So I'll start with the definition of redox reaction. Very simple. A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. एखादा रिॲक्शन ज्यामध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन एकाच दमात एकाच वेळी सायमल्टेनियसली होतं त्याला म्हणायचं रेडॉक्स रिॲक्शन. आर यू गेटिंग? सो रेडॉक्स रिॲक्शन, ऑक्सिडेशन रिॲक्शन, and I have written it shortly, very shortly. Oxidation plus reduction reactions occur एकाच वेळी simultaneously. We call such reactions as redox reaction. So a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reactions. All right? तर आता क्लासिकल म्हणजे ओल्ड कन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन बघणार आहोत आपण. ओल्ड कन्सेप्ट म्हणजे ह्या लेसनमध्ये पर्टिक्युलरली जो फर्स्ट पार्ट आहे त्या फर्स्ट पार्टमध्ये आपण काय बघणार आहोत? डिफरंट वेज टू डिफाईन ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. लेट अस से द फर्स्ट वे to define oxidation, the old method, that is a classical method, very old method, classical method to define oxidation and reduction. Let us see what will happen. Now here, what is oxidation? Oxidation, a reaction in which there is addition of oxygen or there may be a removal of hydrogen. A reaction in which there is addition of oxygen or removal of hydrogen. So reaction in which there is addition of what? Oxygen. Addition of oxygen or removal of hydrogen. This you know in 10th standard. 10th standard, very basic concepts in chemistry. You know that reaction in which there is addition of oxygen or removal of hydrogen, isn't it? So what is the exact definition of then reduction? ह्याच्या बरोबर उलट लाईन्स, opposite. What is reduction? Can you define reduction? Reduction is nothing but reduction म्हणजे काय? Reaction in which there is addition of hydrogen and removal of oxygen. Addition of hydrogen and removal of oxygen is termed as reduction. Are you getting my point? So here we'll make some examples. We'll take some examples, and these examples are very well known to you. Very well known examples. Right? Here we'll take C plus O2, CO2. ॲक्च्युली इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा विचार केला इनऑर्गॅनिकमध्ये तर याला काय म्हणतो? दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिॲक्शन आहे. काय झालं? द ऑक्सिजन हॅज बीन ॲडेड टू कार्बन, सो कार्बन हॅज बीन ऑक्सिडाइज्ड.
So oxidation. Alright, oxidation. So addition of oxygen is oxidation. Addition of oxygen is oxidation. And removal of hydrogen is also oxidation. Now if I discuss what is reduction, what is reduction? Addition of hydrogen or removal of oxygen. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये पार्ट 2 जो चालू आहे तुमचा बेसिक कन्सेप्टमध्ये सरांनी घेतला रिगार्डिंग. सो त्यामध्ये ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन फॉर एक्झाम्पल आय विल टेक अल्कीनचा एक पहिला मेंबर. अल्कीन नाम तो सुना होगा. अल्कीन व्हाट इट इज? कॉमन नेम इज इथाइलिन and IUPAC name is ethene. So this is CH2 double bond CH2. The first bond is sigma bond, very strong, and the second bond is pi bond, very weak. Pi bond is very weak, so it can be easily broken. Chemical bonding chapter मध्ये types of bonds आपण बघणार आहोत. Okay, which bond? Chemical bond. James Bond nave. Are you getting? So here CH2 double bond CH2 plus H2. See here H2. Alright. So now this hydrogen, when this is added, here it will go and this hydrogen attack. It will attack. Cut. Are you getting? So here one hydrogen will be there. Here another hydrogen will be there. So CH3 bond CH3. तसं स्ट्रिक्टली इनऑर्गॅनिक च्या भाषेत बोलायला गेलो तर काय होईल? हे कसला रिएक्शन बरं? ऍडिशन रिएक्शन. टाइप्स ऑफ रिएक्शन मध्ये ऍडिशन रिएक्शन इनऑर्गॅनिक मध्ये. आणि रेडॉक्सच्या भाषेत जर बोललो तर हायड्रोजन हॅज बीन ऍडेड टू दिस, म्हणजे ह्याचं रिडक्शन झालेलं आहे. हायड्रोजनेशन म्हणजे काय? हायड्रोजनेशन म्हणजे काय? ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. सो हायड्रोजन हॅज बीन ऍडेड, इट इज हायड्रोजनेशन or also called as reduction. Addition of hydrogen is reduction. Okay, so addition of oxygen or removal of hydrogen is oxidation. बरोबर आहे. तसंच addition of hydrogen and removal of oxygen is what? Reduction. Are you following this? So yes. So oxidation and reduction, classical old way. आता कसं होतं माहिती आहे काय? केमिस्ट्रीचे जे 3 भाग आहेत, फिजिकल, ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक. ऑर्गॅनिकचे जे रिॲक्शन्स आपण बघतो त्या रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनची संकल्पना कशी घेतली जाते? ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन, ह्या भाषेत. बरोबर आहे? ठीक आहे. आता अजून एक महत्वाची गोष्ट इथं आपल्याला लक्षात ठेवायला लागणार. दॅट इज, suppose a reaction is there where hydrogen and oxygen are not there. म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन नसेल त्यावेळी ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन होतंय की नाही? द आन्सर इज यस. कसं ओळखायचं? मग हायड्रोजन पण नाही आहे, ऑक्सिजन पण नाही आहे, मग रेडॉक्स रिॲक्शन होतोय की नाही? So now the same definition of oxidation and reduction I will write. आणि जर हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन नसताना देखील कसं लिहायचं ते सांगतो बघा. ऑक्सिडेशन मध्ये तुम्ही काय म्हणालात? ऑक्सिडेशन मध्ये म्हणालात ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन और रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. Addition of oxygen or removal of hydrogen. Assembly. Like this you are written. Alright? Now, if oxygen is not there, instead of that we can write oxygen ha electronegative element. The Bhikari element, which accepts electrons. So instead of saying addition of oxygen, I can say addition of electronegative element. or removal of electropositive element. बघा, the broader aspect, the broader concept of oxidation and reduction
ब्रॉडर असं मोठ्या भाषेत इन अ ब्रॉडर सेन्स आपण कसं बोलू, हिअर ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन ऑर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ऑर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट, दॅट इज नोन ॲज ऑक्सिडेशन. बरोबर आहे. त्यानंतर रिडक्शन. व्हॉट इज रिडक्शन? व्हॉट इज रिडक्शन? In reduction you can write addition of काय, addition of hydrogen or removal of oxygen. बरं. But here we have to remember one thing, की जर एखादा कंपाऊंड असा असेल किंवा एखादा रिॲक्शन असं असेल जिथं हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन भले नाही आहे, मग ॲडिशन ऑफ हायड्रोजनच्या वेळी ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट. इफ अ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट हॅज बीन ॲडेड, इट इज अ रिडक्शन. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट हॅज बीन रिमूव्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट हॅज बीन रिमूव्ड. एखादा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट काढून टाकला असेल तर इट इज रिडक्शन. सो बघा, ब्रॉडर मध्ये कसं सांगता येईल, ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन ऑर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट ऑर रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन ऑर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रिडक्शन. बघा काय म्हणालो होतो आपण, ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनच्या साध्या डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं ज्यावेळी हायड्रोजन ऑक्सिजन असणार नाही, मोठ्या स्कोपमध्ये ब्रॉडर कन्सेप्ट कसं बोलायचं बघा. ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. जनरली वी नो ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज ऑक्सिडेशन. ब्रॉडर कन्सेप्टमध्ये काय ना, ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन ऑर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट किंवा रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ऑर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट. तसेच इकडे बघा, रिडक्शन. हाऊ डू यू डिफाईन रिडक्शन? So here addition of hydrogen or electropositive element, removal of hydrogen or electronegative element is termed as reduction. A reaction in which this oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reaction. बरोबर आहे. Now next one, what is the modern approach, आधुनिक approach of saying oxidation and reduction? Let us see. Modern approach of oxidation and reduction. What is the modern approach of oxidation and reduction? So oxidation, the modern approach towards oxidation. The oxidation, modern approach towards oxidation. What is the modern approach towards oxidation? What it is? Or इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर कन्सेप्ट असंही म्हणतात. मॉडर्न कन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर कन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. हिअर वी से दॅट मॉडर्न कन्सेप्टमध्ये वी से दॅट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल or the process of loss of electrons in a species. एखादं केमिकल असं आहे, एखादं केमिकलची जात, ॲटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाय, सो दॅट इज अ स्पीशीज. आर यू गेटिंग? मग the process of loss of electrons in a species or the process of loss of electrons is known as oxidation. For example, Zn काय करतो, 2 इलेक्ट्रॉन देतो. द्यायचं असेल तर असं राईट हँड साईडला द्यायचं, स्वाहा. मग कसं, Zn 2 इलेक्ट्रॉन दिले तर त्याचा पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतो, इलेक्ट्रॉन कमी झाले ना. इजंट इट व्हेरी सिंपल. सो दिल्यानं वाढतंय. आमची आजी म्हणायची. सो Zn प्लस 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 2e मायनस. बघा, 2 इलेक्ट्रॉन दिले म्हणून 2e मायनस. ठीक आहे ना. नाउ दिस इज नोन एज ऑक्सिडेशन
रिॲक्शन. बरोबर आहे. दुसरं, Zn has given suppose 2 electrons, alright, and suppose this is Zn is giving the electrons, that is known as what oxidation. If any species is accepting electrons, then it is reduction. The gain of electrons is known as reduction. आता आपण असं करू बरं का, ऑक्सिजन सपोज ऑक्सिजन इज देअर, एक ऑक्सिजन आहे, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, ॲटॉमिक नंबर 8 आहे ना, 8. आणि लहानपणी आपण शिकलो थोडंफार, गली नंबर 1 आणि गली नंबर 2 हे 2 आणि 6. शेवटच्या शेलमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. अजून किती लागणार आहे? 2 इलेक्ट्रॉन लागणार आहे. मग इफ दिस ऑक्सिजन एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, मी फक्त ओ लिहितो बरं का, ॲक्च्युली O2 असतो तो. काय असतो? O2. O plus 2E minus, I can write O minus minus. O minus minus. This is what we call it as what? Reduction. What do you call it as? Reduction. Alright. So here, if I write O2, then what do you have to do? 4E minus लिहायला लागणार ना. मग इथं 2 2 जा 4, 2 मायनस आहे, इथं 2 आहे, 2 2 जा 4. Alright. So here electrons have been added, so it is reduction. So gain of electrons is reduction. Gain of electrons is what? Reduction. And loss of electrons is oxidation, according to modern concept of oxidation and reduction. बघा, ओल्ड कन्सेप्ट काय म्हणतो? ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. ही भाषा ओल्ड कन्सेप्ट. किंवा त्यामध्येही आपण घेतलं ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट and what? Removal of electropositive element, that was called as the oxidation. Modern concept काय सांगतो? Modern concept, the loss of electrons is oxidation, the gain of electrons is reduction. That is a modern concept that is known as a electron transfer concept. बरोबर आहे. असं म्हटलं जातं जनरली, केमिस्ट्स, रसायनशास्त्रज्ञ काय म्हणतात? Where there is oxidation, there is a reduction. Where there is oxidation, there is a reduction. And chemistry is a story of redox reaction. So, dialogues in chemistry. बरोबर आहे? Where there is oxidation, there is a reduction. And chemistry is a story of redox reaction. Are you following this? ठीक आहे. तर आता आपण क्लासिकल कन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिडेशन रिडक्शन बघितलं. अरे गेडे, आता काय करायचंय? ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रिड्युसिंग एजंट असं बघायचं. ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रिड्युसिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग एजंट और त्याला अजून एक शब्द आहे बरं का, ऑक्सिडंट. असं ऑक्सिडंट. बरोबर. अँड रिड्युसिंग एजंट और रिडक्टंट. थोडक्यात सांगू. मग भाषा कुठली तुमची क्लासिकल ओल्ड असेल किंवा मॉडर्न कन्सेप्ट असेल, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय? जो दुसऱ्याचं रिडक्शन करतो ना, जो दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करतो, तो ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग स्वतः काय होत असेल? रिड्यूस. बरोबर आहे. अरे दुसऱ्यांसाठी काम करणारा एजंट ना. आर यू गेटिंग? म्हणजे कसं? ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे द स्पेशीज और द सबस्टन्स विच ऑक्सिडायझेस अदर सबस्टन्स रिड्युसेस इटसेल्फ. दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करतं, स्वतः रिड्यूस होतो. तो काय? ऑक्सिडायझिंग एजंट.
आणि रिड्युसिंग एजंट म्हणजे स्वतः ऑक्सिडाइज होतो, दुसऱ्याला रिड्यूस करतो. फॉर एक्झाम्पल मग क्लासिकल असेल कन्सेप्ट किंवा मॉडर्न. आता मॉडर्न कन्सेप्ट समोर आहे बघा. ह्याचं काय झालं म्हटलं मी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग कसला हा ह्याचं ऑक्सिडेशन झालंय. तर कसला एजंट, ज्याचं ऑक्सिडेशन होतंय तो रिड्युसिंग एजंट. कमाल आहे, ऑक्सिडेशन होते तो रिड्युसिंग एजंट कसा? अरे तो दुसऱ्याला रिड्यूस करतो म्हणून तो एजंट, दुसऱ्याचा रिड्युसिंगचा एजंट. स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतं, दुसऱ्याला रिड्यूस करतो, काय म्हणायचं, रिड्युसिंग एजंट. अँड ह्याचं रिडक्शन झालंय, ऑक्सिजनचं रिडक्शन झालंय, हा कसला एजंट, रिड्युसिंग एजंट. आर यू गेटिंग ऑर नो? ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो रिड्युसिंग एजंट. बरोबर आहे ना? ह्याचं काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं, हा कसला एजंट, रिड्युसिंग एजंट. ह्याचं रिडक्शन झालं, हा कसला एजंट, कसला एजंट, ज्याचं रिडक्शन होतं तो कसला एजंट, ऑक्सिडायझिंग एजंट. द सबस्टन्स which reduces others and oxidizes itself. Reduces others, reducing agent. स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतं, दुसऱ्याला रिड्यूस करतो. स्वतःचं रिडक्शन होतं, दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतो. आर यू गेटिंग ऑर नो? अ सबस्टन्स विच ऑक्सिडायझेस अदर्स, दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज केला, ऑक्सिडायझिंग एजंट. पण स्वतःचं काय झालं, स्वतःचं काय झालं, रिडक्शन. आणि दुसऱ्याला रिड्यूस केला, तो कसला, रिड्युसिंग एजंट. पण स्वतःचं काय झालं, ऑक्सिडेशन. आर यू गेटिंग, ऑक्सिडायझिंग. मेनी पीपल गेट कन्फ्युज, ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो ऑक्सिडायझिंग एजंट, असं का नाही. अरे LIC एजंट आपण म्हटलो, तो स्वतःच्याच काय 100 पॉलिसी उतरवून घेतो का, नाही ना, दुसऱ्यांसाठी काम करतो. दॅट इज ऑक्सिडायझिंग एजंट. दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन केलं, ऑक्सिडायझिंग एजंट. बरोबर आहे. मग स्वतः काय होतं, रिड्यूस होतं. दुसऱ्याचं रिडक्शन केलं, दुसऱ्याचं रिडक्शन केलं, रिड्युसेस अदर्स, कसला एजंट, रिड्युसिंग. स्वतः काय होईल, ऑक्सिडाइज होईल. सो हे ऑक्सिडाइज झालाय, स्वतःचं ऑक्सिडेशन झालंय, दिस इज रिड्युसिंग एजंट. आणि हा स्वतः रिड्यूस झालाय, ऑक्सिडायझिंग एजंट. बघा, वी ओपनड दिस ब्युटिफुल लेसन अँड वी सॉ डेफिनेशन्स. ऑक्सिडेशन रिडक्शन कसला, क्लासिकल कन्सेप्ट. आणि त्यामध्ये ॲड आपण काय केलो, ब्रॉडर कन्सेप्ट. थर्ड ब्रॉडर कन्सेप्ट. मग फोर्थ काय आपण म्हटलो त्यामध्ये, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर कन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर कन्सेप्टमध्ये रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ, रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सिडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन. म्हणजे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय स्पेशीज, त्याचं ऑक्सिडेशन झाले म्हणायचं, ऑक्सिडेशन. मग कसला एजंट, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ऑक्सिडेशन, कसला एजंट, रिड्युसिंग एजंट. आणि इलेक्ट्रॉन गेन झालं, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर तरी म्हणा, गेन झालं, इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, त्याला म्हणायचं रिडक्शन. रिडक्शन एजंट कसला, ऑक्सिडायझिंग एजंट, ऑक्सिडायझिंग एजंट. इथं इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट प्रोसेसला काय म्हणतात, प्रोसेसला ऑक्सिडेशन. एजंट कसला, रिड्युसिंग एजंट. काय सोपं आहे, फार सोपं आहे, टर्म्स आहे. आर यू गेटिंग? आणि नेक्स्ट पार्ट फार इंटरेस्टिंग येणार आहे, व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. कुठला, ऑक्सिडेशन नंबर कन्सेप्ट और ऑक्सिडेशन स्टेट कन्सेप्ट. दिस इज द हार्ट ऑफ दिस लेसन. रेडॉक्स रिॲक्शनचा जो हार्ट आहे ना, तो कुठला आहे, यस, ऑक्सिडेशन नंबर अँड ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन नंबर म्हणजेच ऑक्सिडेशन स्टेट. कीप वॉचिंग, बी ट्यून्ड. थँक यू.